जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत चढ़ाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आदिर दिन संपर्क रे आदिर तिथि नक्षत्र पंचांग संपर्क रे। आज होछि 27 जुलाई जुलाई मासर 27 तारिख शनिवार 2024 मसीहा ओडिया रे श्रावण मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे कर्कट 12 दिन। आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज होछि सप्तमी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 9 घंटा 33 मिनिट पर्यंत रहुअछि। आज दिन नक्षत्र रेवती नक्षत्र सूर्योदय परठारु मध्याह्न 1 घंटा 50 मिनिट पर्यंत भोग हेबे एवं मध्याह्न 1 घंटा 50 मिनिट परे अश्विनी नक्षत्र आरंभ हेबे। आज मीन राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु मध्याह्न 1 घंटा 50 मिनिट पर्यंत रहिबे। मध्याह्न 1 घंटा 50 मिनिट परे चंद्रमा मीन राशि को परित्याग करी मेष राशि को चलन हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर घातवार राशि संपर्क रे। आज वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और बिच्छा राशि व्यक्तिंकर घातवार जोग रहुछि। आजिर घात चंद्र आज दिबा 1 घंटा 50 मिनिट परे मेष राशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र जोग रहुछि। एणुकरी वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि व्यक्ति एवं बिच्छा राशि व्यक्तिंकर घातवार थिबारु विशेष सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। मेष राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र थिबारु जगी रखी चलिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। आज केउ खाद्य को आपण ग्रहण करिवे नाही, केउ खाद्य को बारण करा जायछि। आज आपण माने सूर्योदय परठारु रात्र 9 घंटा 33 मिनिट मध्य आपण ताल को ग्रहण करंतु नाही। ताल सज बा ताल रे पिठा प्रस्तुत करी आज खांतु नाही। रात्र 9 घंटा 33 मिनिट परे अष्टमी तिथि रे प्रवेश होतिबारु आपण माने नारिकेल अर्थात नडिया को रात्र 9 घंटा 33 मिनिट परे ग्रहण करंतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपण मानको जातक रे जदि आपणकर सिंह लग्न तेबे सिंह लग्नर व्यक्ति विशेषक पई केउ ग्रह माने शुभप्रद बा जदि आपण सिंह लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती आपणको केउ दशा बा महादशा शुभफल प्रदान करिवे एवं केउ ग्रह मानक पई आपण कोन पूजा अर्चना बा केउ वृक्ष को पूजा कले बा केउ रत्न को धारण कले एहा आपण पई शुभप्रद होई परिबो। तेणु आज पर्यायर आम जानिबा सिंह लग्न जो मानकर अन्यान्य लग्न मेष आपणकर लग्न वृष लग्न मिथुन लग्न कर्कट लग्न ता पूर्व कह जाइछि। आपण पूर्व एपिसोड मानकर मध्य देखिथिबे बा यूट्यूब रे मध्य आपण पाई परिबे जे आपणकर केउ लग्न आपण तारीख अनुसार पूर्व 3-4 दिन पूर्व गले मेष ठारू कर्कट लग्न पर्यंत विचार करा जाइछि आपण पाई परिबे। तेबे जो मानकर सिंह लग्न रे व्यक्ति विशेषक पई जदि विचार करिबा लग्नर अधिपति होउचंती रवि बा सूर्य। लग्नाधिपति सूर्य होइतिबारु सूर्य सकल शक्तिर आधार होइतिबारु सिंह लग्नर व्यक्ति विशेष माने होउचंती स्पष्टवादी एवं निर्भीक डेयरिंग परिश्रमी एवं ता सहित परोपकारी। सिंह होउची जंगल रे राजा। आपण देखिबे जंगल रे पशु भितर राजा होउची सिंह। आपणकर बाघ मध्य पावरफुल, बाघ मध्य पराक्रमी, किंतु सिंह को राजगादी मिली किंतु बाघ को मिली नहीं। कहीं मिली नहीं? आपण जदि अनेक जगह देखिए बाघ सिंह को युद्ध करेंगे ताहले आपण 10टी युद्ध देखिए हुए तो 6टी युद्ध रे बाघ मध्य जीति जाई पारे किंतु बाघ राजा नुह, सिंह होउची राजा। तार कारण जे सिंह पाखरे सिंहत्व रही, सिंहत्व भावना रही। सिंहत्व भावना कौन ना रॉयल टेंडेंसी, राजकीय चिंताधारा। सिंह देखिए दल सहित बंचिया को चेष्टा करे। बाघ कौन करे ना बाघ एकुटिया रहिया भल पाए, एका खाइबा एका बुलिबा। बाघ जो क्षेत्र रहिबो ता संगे बेसी रहिबेनी कि गोटे बाघुणीटी थिबो सी बा आ गोटे दुटी बाघ थिबे किंतु सिंहरे देखिबे तार दल बल झुंड बल सहित सी जीव एवं सिंहर रही जे सबुठु बड़ सिंह बा वयस्क सिंह ताकू सिंह गोष्ठी सम्मान दिया जीवो। सी शिकार न करि पारले मध्ये ताकू खाइबाकू दिया जीवो एवं सिंह कौन केबे हेले मध्ये कौन मृत पशु को खाइबो नाही। एवं बाघ सिंह भितर आ गोटे कथा अछि जे धरंतु बाघ गोटे पशु को बा गोटे हरिण को टार्गेट करछि ताकू गड़ौछि बाटर आ गोटे हरिण मिलगला बा आ गोटे कौन गधियाटे मिलगला बाघ से टार्गेट को छाड़ी इजी हम बोली पाख जोड़ा को सी पाखे अच्छी ताकू झांप मारी खाईदेव किंतु सिंहर से कथा नुह। सिंह जोटा निर्णय नहीं जोटा निष्पत्ति नहीं जोटा टार्गेट कर जो हरिण को खाइबा सी टार्गेट कर तारी पछरे दौड़ेब
ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ହରିଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଭାବନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେଖ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେବେ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଅତି ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେଉଥିବେ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀ, ମିତ୍ର ପ୍ରେମୀ, ପରିବାର ପ୍ରେମୀ। ବହୁ ସମୟରେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ମନ, ମାନସିକତା ଏବଂ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଯଦି ରବି ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷରେ ରବି ଉଚ୍ଚ ବା ସିଂହରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯେ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥେଶ ବା ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟେଶ ନବମର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୋଣର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ହିସାବରେ ଜମି, ଭୂମି, ଗୃହ, ବିଦ୍ୟା, ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ହିସାବରେ ନବମପତି ହିସାବରେ ଭାଗ୍ୟ, ଭୋଗ, ସାଧନା ୟାର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ, ପିତୃ ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ। ତେଣୁ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶା ଜାତକରେ ଚାଲିଥାଏ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 100% ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଇଏ ସୁବିଧାପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦଶାରେ। ଜମି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମେଷ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିପତି ବା ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିର ଅଧିପତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ କର୍ମ କରିବା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରେ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୟାରେ ହୋଇଥାଏ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ରବି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟୟପତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ। ଅତଏବ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରବିଙ୍କର ଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦଶା, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଥାଏ, ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନୂତନ ଜମି ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏହି ଦଶାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରବି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରବି ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରବିଙ୍କର ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସିଂହ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶନି। ଶନି ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନାଧିପତି ରବିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ବା ଯୋଗାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସିଂହ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟେଶ ଏବଂ କର୍ମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। କର୍ମପତି ହିସାବରେ ଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟପତି ହିସାବରେ ଅଶୁଭ ଥାନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଦେବେ ବା ମନ୍ଦ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ବୁଧ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶ ବା ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି। ରବି ବୁଧଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲେ, ବୁଧାୟିତ୍ୱ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତା ଏହି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଜଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତଏବ ଆମକୁ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, ରାହୁଙ୍କର ବା କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି। ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ରବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରବିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବେଲଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଅସ୍ତ
किंबा शनि बा राहुयुक्त बा केतुयुक्त होती बा शत्रुगृह अच्छा ताले मंगल रक्त प्रबाल या धारण करूँ रेड कोराल जहाँ डाण हाथ अनामिका अंगूठे धारण करूँ मंगलर वृक्ष हूँ अनंतमूल बा सुगंधि वृक्ष या पूजा करूँ देखिए जहाँ भी समस्या रही मंगल दशा चली मंगल शुभ फल प्रदान करेंगे से बेले बृहस्पति जदि जातक नीच मकर राशि अच्छा बृहस्पति अष्टमस्थ होती बृहस्पति शनि दृष्टि अच्छा बृहस्पति रत्न पीतपुष्प रागमणि बा येलो साफायर डाण हाथ विषि अंगूठी किंबा उपरत्न हिसाब से अति कम पैसा येलो टोपाज डाण हाथ विषि अंगूठी आप धारण करूँ बृहस्पति शुभप्रद हे चंद्र जदि जातक बिछार नीच पापग्रह सहित युक्त होती चंद्रक गोटे नेचुराल पल बा मुक्ता को डाण हाथ काणी अंगूठी सिंहलग्न व्यक्ति विशेष धारण करें जदि मंगल खराब अच्छा अनंतमूल वृक्ष चंद्र खराब थिले आपण चंद्रंक क्षीरकोली वृक्ष को सिंहलग्न व्यक्ति विशेष पूजा करेंगे विशेषकर शनि जदि पीड़ादायक होता ताले शनिकर वृक्ष बाड़ीगला वृक्ष को सिंहलग्न व्यक्ति विशेष प्रत्येक दिन पूजा कले शनि ग्रह नाम शनिवार गुड़िक भगवान शिव को दर्शन करने सहित शिवलिंग अपराजिता फूल अर्पण कले यह सहित जो मैंने विकलांग अंध रोगी ए व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार दिन पेट पूरा भोजन सहित किसी साहाय्य सहयोग आर्थिक दृष्टि कले निश्चय सिंहलग्न व्यक्ति विशेष शनि मध्य पॉजिटिव हेबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जानिले सिंहलग्न व्यक्ति विशेष केउं ग्रह माने जोगकारक बा शुभप्रद केउं दशा चलिले आपण शुभफल पाई परिबे जदि आपणकर शुभग्रह दुर्बल ताले कौन प्रतिकार आपण करि परिबे। एबे आसंतु जानिबा विलंब न करी आपण माने अनाइथिबा आपण राशिफल संपर्क में मेष ठारू मीन पर्यंत आज दिनटी किपरि बीतिबो से संपर्क में सर्वप्रथम मेष राशि कर्म क्षेत्र में आपणकर जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हो पूर्वर स्वास्थ्यगत किसी समस्या थिले तार समाधान हो पार तेबे दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा को नहीं स्वामी स्त्री मध्य सामान्य मतभेद देखा दे पारे कर्म क्षेत्र में किछिटा कर्म चाप बढ़ी जाई पारे व्यवसायी मान दिनटी मध्यम रहिबो गृहिणी मान दिनटी किछि आपणकर छोट मोट खंडिया आपण रोषे कला बेले हाथ चेंकी जाऊ बा आपण पनिकिरा हाथ काटी जाऊ कि छोट मोट आघात जोग थिबारु बा खंडिया जोग थिबारु जगी रखी चलिए आपण शुभ रंग लाल खैर एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र दिनटी व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 3 और 9 को व्यवहार करूँ अधिक शुभ फल पाइबापी भगवान हनुमान को दर्शन करूँ हनुमान को शरीर में राशि तेल सुनिश्चित लगी करूँ दिनटी शुभप्रद है। वृष राशि वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही प्रत्येक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्ति करेंगे पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हो आज उत्साह सहित प्रत्येक कार्य करेंगे एवं जेकोसी कार्य को आज आरंभ कले ताको सुचारू रूप से वास्तविकता रूपरेख दे पारिबे बा समाप्ति करि पारिबे आज उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसा करेंगे आज निजर आत्मविश्वास बा सेल्फ कॉन्फिडेंस बल में प्रत्येक असाध्य कार्य को साध्य करेंगे महिला मान दिनटी अत्यंत शुभप्रद थिबारु आज दिन ईप्सित वस्तु को क्रय करेंगे कौन व्यक्ति किसी उपहार सूत्र में कौन द्रव्य पाइपारती सभा समिति मांगलिक कार्य योगदान करेंगे आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित दिनटी अभिवृद्धि करेंगे जहाँ भी चिंता बा टेंशन पूर्व थिला चिंता थिला दुश्चिंता थिला ता दूरीभूत हो आपण शुभ रंग धला गोलापी सबुज ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूरयात्रा करुँच निज शरीर में किसी परफ्यूम बा इतर पकई दूरयात्रा करूँ दिनटी शुभप्रद हो। मिथुन राशि पारिवारिक जीवन आपण उत्साहप्रद रहिबो आत्मसंतोष प्रदान करिबो संतानकर किसी कार्यकलाप को नहीं पूर्व क्षुब्धित थिले बा दुखित थिले ताहा दिन दूरीभूत हेबो पिला माने प्रत्येक कार्य आज दिन सफलता प्राप्ति करेंगे उच्च विद्या थिले बा हायर स्टडी किसी एग्जाम दौले से कृतकार्य हेबे इंटरव्यू सफलता मिलिबो आज दिन में माँ स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो अपराह्न समय किसी दूरयात्रा बा बंधु गृह को यात्रा करिवार जोग रही बंधु दर्शन जोग रही गृहिणी मान दिनटी शुभप्रद थिबारु प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्ति करेंगे आपण शुभ रंग सबुज नील गोलापी
এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে আজ দিনের নম্বর 5 এবং 6 উভয় সংখ্যাকে ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভ ফল প্রাপ্তি পাই আপন গোমাতার সেবা করন্তু। গাଈକୁ সুনিশ্চিত কিছু ঘাস বিড়া সহিত সামান্য গুড় বা ঘাস টাউন্রে আভেলেবল নহলে 20 টঙ্কার 5 বিড়া 7 বিড়া শাগ কিনি গাଈକୁ খাইয়া পাই দিଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଅଣ୍ଟାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଚାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଲସେସ୍ ବା କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କର ଧୂପକାଠି, ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଭଲ ବାସ୍ନା ଥିବ, ନେଚୁରାଲ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ବା ଜଳାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେବା, କିଛି ଋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା କିଛି କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା ବା ହାତ ଉଧାରି ଦେବା ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ବା ଦସ୍ତାବେଜର ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଖଇର, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 5କୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଜଳରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ରହିବ। ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା, ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ ବା ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଏଣୁକରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ 7 କୋଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। କିଛି ନିଜର ବହୁଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବହୁଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଜି ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଦେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆଜି ଦିନରେ ହେବ, ସମାଧାନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଦିନ ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଜୟୀ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ
ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁବାସିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର 3 ଏବଂ 9। ଏହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 21 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା କର୍ମଚାପ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜନେସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ହାର୍ଡ ଲେବର ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସୁନେଲି, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଲ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେଶରରେ ଚନ୍ଦନ କେଶରକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ତାକୁ ତିଳକ କରି ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ବା ସୁଖରେ ବିତିବ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣକୁ ନେଇ ବା ଋଣ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାର ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟା ଥିଲେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁନଥିଲେ ତା ଆଜି ଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଅର୍ଥ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଫଟୋରେ ବା ଶିବଙ୍କ ଫଟୋରେ ବା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ବା ସମାଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ MOU ସାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ, ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ବାଦାମୀ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆୟ ତୁଳନାରେ ଦିନଟିଏ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ଅତି ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ତାହା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର, ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମଧୁମେହ ବଢ଼ିଯିବା ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଦିନଟିକୁ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ
ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହଳଦିଆ ରୁମାଲଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଦିନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।